شیف جلال کیا ڈائنامکس ہیں اس کے, کیا ٹیکنیکس ہیں, شیف بننے کے لیے کیا جرنی ہے وہ بتائیں. اچھا دیکھیں, ہم نے جب اسٹارٹ کیا ایسا نہیں ہے کلنری اسکول نہیں تھا پاکستان میں, تھا مگر ہمیں ہمارے نالج میں نہیں تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کی ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے, جب میں نے اسٹارٹ کیا کریئر اپنا دن 2000. اور آپ نے ہمیشہ سے شیف ہی بننا تھا؟ ہاں میں نے, کیونکہ ابا پیسٹری شیف تھے. ٹھیک ہے, تو مجھے بھی اسی انڈسٹری میں آنا تھا, تو میں نے جب کریئر اسٹارٹ کیا تو ایز اے ڈش واشر اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے, تو تقریباً 9 منتھ اور 12 منتھ کے قریب میں نے ڈش واشنگ کیا. اس کے بعد پھر ہیلپر اینڈ آل ساری چیزیں. پھر 2016 اور 17 میں جا کر میں نے, ہمارے ایک استاد ہیں اسد بھائی, انہوں نے کہا کہ یار تم جو ہے نا یہاں سے ایک ڈگری لے لو. تو پھر میں نے جا کر وہ جوائن کیا. بہرحال میں پڑھانے جاتا تھا, الٹا لیکچر دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا, اور وہ بس وہ ایک سرٹیفکیشن کا ایک وہ تھا. بٹ یس, شیف بننے کے لیے اس وقت آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے. جی, ایک تو آپ کی جو بیسک پڑھائی ہے وہ آپ کمپلیٹ کریں, پھر اس کے بعد آپ کلنری انڈسٹری کے اندر آنے کے لیے آپ کلنری کسی بھی اسکول کو جوائن کریں. ٹھیک ہے, وہاں سے آپ گریجویٹ ہو جائیں. پھر اس کے بعد آپ پھر کسی ہوٹل سے یا ریسٹورینٹ سے آپ انٹرنشپ پوری کمپلیٹ کریں. پھر اس کے بعد جا کر آپ جاب پہ کھڑا ہو. اگر آپ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں اس وقت, تو اب جو ٹائم ہے نا, ہمارے ٹائم پہ جب ہم نے کریئر اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت گیپ بہت تھا. ٹھیک ہے, شیفس بننے کے لیے آپ کو ایک اچھا مارکیٹ کے اندر جو ہے نا آپشن تھا آپ کے پاس. بالکل. آج ہر دوسرا بچہ جو ہے نا وہ شیف بننا چاہتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس اگر آپ نے جیتنا ہے نا تو آپ کو فل ایکوپڈ ہو کر آنا ہے. ہاں, کمپٹیشن بہت ٹف ہے, بہت. تو آپ کو پڑھائی کمپلیٹ کرنی ہے فرسٹ, پھر جو ہاسپٹیلٹی کے ایتھکس ہیں اس کو سمجھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو فالو بھی کرنا ہے. سیکھنا اور سمجھنے کے بعد یہ نہیں کہ آپ بھول جاؤ, نہیں, اس کو فالو بھی کرنا ہے. ہماری انڈسٹری کے اندر کہتے ہیں کہ فوجی رول ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے یس سر بولنا ہے خالی. اچھا, نو والا ایلیمنٹ نہیں ہے. واقعی آپ نے نو کیا تو آپ باہر ہیں. یہ میرے لیے نیوز ہے. ہاں, تو کیونکہ ہماری انڈسٹری کے اندر آپ مارننگ آتے ہیں, جاتے شیف کی مرضی سے ہیں. سمجھ رہے, آپ ایسے گھر نہیں جا سکتے. 9 آورس 8 آورس کی ڈیوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ آئے ڈیوٹی پہ جائیں گے آپ ریسٹورینٹ کی مرضی سے یا ہوٹل کی مرضی سے کہ آپ کی. یہ گھر کے کوکس کو بھی تھوڑا میسج دے دیں کہ گھر کے کوکس بھی ذرا آئیں, اب آتے بھی یہاں اپنی مرضی سے ہی ہیں اور جاتے بھی اپنی مرضی سے, اور اگر آپ کچھ کہہ دیں تو بس کام ہو گیا. ہم نے جو ہوٹل, نہیں آپ بول ہم نے جو ہوٹل میں ٹائم گزارا نا, ہم نا جب انیشیل اسٹیج کے اوپر جب ہم ہوٹل ہم نے جوائن کیا شروع میں, تو جب میں 4 دن کنٹینیو ہوٹل میں رہا, تو 5واں دن جب میں گھر گیا تو میں امی کو دیکھ کے, گھر والوں کو دیکھ کے رویا لٹرلی, کیونکہ 4 دن کے بعد میں نے گھر والوں کو دیکھا. وہ میرا فرسٹ ٹائم تھا. میں ہوٹل مارننگ اٹھتے تھے ہم اپنی شفٹ کی. ٹھیک ہے, پھر رات کو آؤٹ سائڈ کیٹرنگ میں چلے گئے, باہر جو ایونٹ ہوتا تھا وہ کرانے کے لیے. پھر آئے رات کو تقریباً 1:30-2 بجے سو گئے, ہوٹل میں ہی سو گئے. کبھی جم میں سو جاتے تھے, کبھی روم مل جاتا تھا, کبھی بینکویٹ میں چادر اوڑھ کے. مطلب اچھی خاصی ٹف جرنی ہے. ہاں, ایسا اور نہیں یہ لڑکوں کے لیے ہے, اور جو لڑکیاں ہیں, اور کیونکہ شیف جو ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں, میرا پاس آؤٹ 2011 میں ہوا, اور پاکستان کا بڑا زبردست نام ہے پتھم, جو کہ گورنمنٹ لیول پہ ہے. تو ہم وہیں کے پاس آؤٹ ہیں سر. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلا کریئر جب سٹارٹ ہوا, اور جب ہم ایک ریسٹورینٹ ہوٹل کے اندر جب ٹریننگ سٹارٹ ہوئی, تو میلز ہی نہیں تھے. یہاں میں آپ ان 2011 اور ایج کیا تھی یہ بتائیں. یہ بہت مشکل سوال کیا آپ نے, وہ نہیں بتا سکتے. برتھ سرٹیفکیٹ بھجوا دوں گی. صحیح ہے. آپ نے کہا کہ لڑکوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, واقعی جو لڑکیوں کے لیے زیادہ مشکل ہے. لڑکیوں کے لیے زیادہ مشکل اس سینس میں تھا کہ جب ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی تو ہمیں انٹرنشپ کرنی تھی, تو ہمیں انٹرنشپس ہی نہیں ملتی تھی کہ ہم لوگ خواتین ہیں, کیونکہ انتظام ہی نہیں تھا انڈسٹری کے اندر فیمیل شیفس کے لیے. کبھی ونڈوز ہی نہیں تھی. تو تھینکس ٹو میڈیا اور انسٹیٹیوٹ کہ جنہوں نے اس کو بڑا ہیلپ آؤٹ کیا, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی. کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ یا تو ہم فوج میں چلے جائیں یا ہم شیف بن جائیں. تو جو پڑھائی لکھائی کا جو سسٹم تھا نا وہ ختم ہوا. تو ہمیں جو شیف نے کہا وہ بہت بہترین بات ہے, اور ماشاء اللہ سے اب تک جو ہے وہ سندھ کے اندر. بات بتائیں,
लोगों ने ये क्यों सोचा कि हम फौज में चले जाएं या शेफ बन जाएं? क्योंकि बीच की पढ़ाई ट्रेनिंग्स के हवाले से कि पढ़ाई का गैप है, कि हमें उनको लगता है डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना है या फलाना इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना है, या हम खेती बाड़ी कर लेंगे तो हमें पढ़ना नहीं। एक्सप्लोजर नहीं था, इस इंडस्ट्री को लैक किया गया। पूरी दुनिया में जिस तरीके से लोगों को शेफ़ को इज्जत दी जाती है बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि हम तो आज तक ही समझते हैं कि शेफ़ सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट या कैफ़े में नहीं, जो आपके घर पे जो आप लोग ड्रिंक्स पीते हैं, जो मसाले यूटिलाइज करते हैं, जो केक्स आते हैं, और इनफैक्ट बैंक्स, हॉस्पिटल, सब में भी शेफ्स होते हैं। हर हॉस्पिटल में आप खाना कहाँ से खाते हैं? घर से थोड़ी आता है मरीजों का खाना, तो पूरी किचन बनाया जाता है, वेल इक्विप्ड, थैंक्स टू अवेयरनेस जो हमें चैनल से मिली। और अब बहुत जल्द हम आप ही के शो पे इंट्रोड्यूस करेंगे कि नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ 4 years डिग्री प्रोग्राम। ओह वाओ! अब तक ये सिर्फ कोर्स ADP में था, यानी कि इक्वल्स टू इंटर, यानी कि आप 2 साल का डिप्लोमा करते हैं। अब ये 4 years डिग्री प्रोग्राम में कन्वर्ट होगा, तो उसकी डिटेल्स भी जब मैं एक दिन आऊँगी और फिर डिटेल में आपके शो पे। ठीक है, आप मुझे बताएंगी। अच्छा, तो आपने जब स्टार्ट किया तो आपने फिर इसको आगे लेके मैं 71 ईमेल शेफ्स थे और उसमें 72 एक फीमेल थी, कि मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि 15 दिन तक उसकी मरम्मत की गई, अंदर किचन की कैमरास लगाए गए, उनको यूनिफॉर्म दिया गया। लोगों में इस सिस्टम ही नहीं था। शेफ को पता है कि किस तरह से लोग होते हैं, कैंची ना भी हो तो हाथ से खोला, अंडे तोड़ने नहीं। हम जब पढ़ लिख के वहाँ आए तो हमने चीज़ों को सिस्टम दिया, और जो उनको चलाने वाले लोग थे उनको भी सोच दी, नई सोच दी। वरना वही पाइनएप्पल केक, वही ब्लैक फॉरेस्ट केक, वही चॉकलेट केक था, वरना ना 3 मिल्की केक आता, ना फॉन्डेंट केक्स आते। इतनी जबरदस्त सोच से आप आई कि आप सबको 12 साल का बनाएंगी। ऐसी सोच होगी आपकी। जी, आपने जब स्टार्ट किया तो क्या आपको यही करना था और आपके घर से सपोर्ट थी? हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं 12 साल की थी। अच्छा, 12 पे बहुत ज्यादा। अच्छा, अपने ऊपर ना ले। नहीं, अच्छा, आप थी वाकई 12 साल की। और जब मेरे वेकेशन होती, बस 12 को 2-3 दफा कर ली। अच्छा, 2-3 दफा, 2 दफा करेंगे तो कितना होगा? बस कर दो यार, बस 24 पे ही रखते हैं। अभी मैं आमना के भी बताती हूँ। अच्छा, बताएं, मैं तो सबको बताती हूँ। हाँ, तो फिर मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी, और जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो बच्चों को भेज देते हैं कि कोई ना कोई कोर्स सीखे। सारे मेरी जितनी कजन्स वगैरह थी, कोई इंग्लिश सीख रहा है, कोई कंप्यूटर, उस जमाने में कंप्यूटर जो आए थे तो लोग कहते थे भाई कंप्यूटर कोर्स करें, अच्छी जॉब मिलेगी। मैं जाती थी कि नहीं, मुझे ना बेकिंग सीखनी है, मुझे खाना सीखना है। और फिर करीमाबाद पे एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपनी बेकिंग का। फिर वहाँ से मैंने बेकिंग की। फिर उसके बाद जब मुझे कोर्स करते करते ना वो होने लगा कि नहीं, मुझे अब किसी अच्छी जगह से करना है, किसी होटल से करना है। अब वही था, ये पहले तो कन्वेंस नहीं होती थी, 3 बसें बदल के इंसान जाता था वहाँ पे, इतनी दूर, कराची में। फिर उसके बाद ये बात बिल्कुल सही कह रही है। सिर्फ मुझे याद है, आई एम सो सॉरी मैं बात काट रही हूँ, जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त हम लोग, क्योंकि उस वक्त नॉर्थ नाज़ाबाद में रहते थे, तो वहाँ से इंस्टीट्यूट आना और रीजेंट आना तकरीबन 18,000 रुपये सिर्फ लगता था। मैं इनकी पड़ोसी हूँ, अब नहीं रहती मैं। हाँ, अब नहीं रहती, लेकिन वहाँ कितनी मेहनत है यार, मेहनत है। आपने निकलना और फिर काम करना, सीखना, फिर उसको लेके चलना। जॉब नहीं मिलना लड़कियों के लिए उस टाइम, जॉब यही बात। जॉब तो क्या लड़कों के लिए ईजी थी? हाँ, ऐसा नहीं है। देखें, मार्केट जो है ना टाइम के साथ ऊपर आई है। हाँ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, टफ टाइम दोनों को मिला है। ठीक है, बॉयज़ के लिए भी इतना ही मुश्किल था जितना लड़कियों के लिए मुश्किल था, पर लड़कियों के लिए ये मुश्किल था कि लड़कियों का फुटफॉल बहुत कम था। हाँ। और हमारी मार्केट जो है वो इस बात से क्या कहेंगे कि वो अवेयर नहीं थी, अवेयर नहीं उनको थी, करना ही नहीं था काम हमारे साथ। ख़वातीन के साथ भी काम किया जा सकता है, उनको नहीं करना। ठीक है, तो वो अब जाकर मार्केट इतनी अवेयर हो गई है कि अब हर रेस्टोरेंट के अंदर जो है ना लड़कियां हैं, काम कर रही हैं, बहनें, माएँ, बच्चियां सब काम कर रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बहुत डेवलप्ड हुई है। बट 2006 से लेके 2009 तक का जो एरा था वो ऐसा था टाइम कि जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा ना वो भी हमारी फील्ड में आ रहा है। ठीक है, मैं यही तो कह रही हूं, वो भी हमारी एथिक्स फील्ड में आ रहा है। तो हर बंदा कोशिश ये कर रहा था, जिसको कुछ नहीं मिल रहा ना तो वो हमारी फील्ड में आके सेट हो रहा है।